أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum fi Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang. Hari ini Selasa 13 Jumadil Akhir 1445 Hijriah bertepatan dengan 26 Desember 2023 Miladiah. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Fajri Hatta SPDI dan imam dipimpin oleh Al-Ustadz Haji Abdul Rasid Nangyu. Dilanjutkan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Habib Alwi bin Isa Assegaf dengan pembahasan fikih kitab matan Abu Suja. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah kiranya untuk dijaga sendiri. Dan kami himbaukan kepada para jamaah agar berkenan mengikuti rangkaian zikir dan doa bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi. Atas perhatiannya kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قام الله ما دامت السماوات والأرض رب واجعلنا من صالحين أهلها. سووا صفوفكم فإن تسمية الصفوف تمام الصلاة. نشهد الأمثلة قل رب يعود لا حول ولا قوة إلا تعالى. صلي فرض الظهر. الله أكبر. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم.
لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم ولا أنتم الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا الله أكبر. الله أكبر. وجبنا واحد. الله أكبر. سبحان الله. سبحان الله. الله أكبر. التحية. السلام عليكم. السلام عليكم. إلا الله لا شريك له. الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. الله أكبر. سبحان سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. الله أكبر. سبحان الله أكبر. وجبنا وهدينا الله أكبر. سبحان ربنا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله
أشهد أن لا الله اللهم إن عذاب القبر ومن ومن الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله. اللهم اجرنا من النار. اللهم اجرنا. اللهم انت السلام ومنك السلام. فإن ربنا بالسلام وخلنا جنة. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. إله ربي ربنا المعبود. سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 رب العالمين وعلى كل حال بنعمة الله أكبر. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ذنوبنا اسرافنا في امرنا ثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولأولادنا والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم بارك لنا في أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. اللهم انصر الإسلام واحفظ الإسلام. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال وجنبنا من أقوال والأفعال أهل الضلال برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. آمين يا الله آمين رب العالمين ويا مجيب السائلين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استجب دعاء الله الرحمن الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus shalah wa azkat taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid fi lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi. Nawaina ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wa tadhakkur wa tadhkir wal ifada wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnat rasulih wa dilala ala al huda wa du'at ila al khair ibtigha'a mardatillah wa qurbihi wa thawabih. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa melaksanakan salat zuhur berjamaah, bisa menghidupkan waktu setelah salat zuhur. Mudah-mudahan dijadikan oleh Allah hari ini hari yang berkah. Apa yang pernah kita lakukan dimaafkan oleh Allah, diterima amal baik kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin, seperti biasa kita setiap zuhur hari Selasa membaca sedikit nasihat-nasihat ilmu-ilmu. Mudah-mudahan nasihat ilmu menjadi motivasi kita, mengingatkan kita kepada Allah, bisa menambah ilmu-ilmu kita biar kita makin memahami tentang agama kita. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembacaan kitab. Qala wa tajibu zakah fi khamsati asya'a wa hiyal mawashi wa zuru was simar wa urudit tijarah. Zakat diwajibkan oleh Allah, tapi bukan seluruhnya yang diwajibkan oleh Allah. Di sini disebutkan dalam kitab kita ni 5 macam. Secara singkat, secara gamblangnya ada 5, tapi kalau mau dirinci satu persatu ada 8. Sebenarnya zakat itu terkadang wajib dalam qimah harga, kadang-kadang wajib fil a'yan ain. Yang wajib dari harga yaitu zakat tijarah, zakat perdagangan. Yang wajib barang atau hewan itu atau benda itu sendiri, zakat hewan, ternak. Zakat selainnya itulah, selain tijarah. Wa tajibu zakah fi khamsati asya'. 5 macam yang kita miliki ini harus dikeluarkan zakatnya. Apa di antaranya? Al-mawashi. Al-mawashi itu hewan yang melata, tapi yang dimaksud di sini 3 hewan bae. Al-baqar wal ibil wal ghanam. 3 hewan ini kalau kita miagonya wajib dikeluarkan zakat. Kambing, sapi, onto. Tapi kita kalau di Indonesia ini cuman kambing sama sapi be. Onto jarang miago sapi. Jarang miago onto kita di sini. Dah ada di sini. Mungkin ada, tapi tidak banyak. Al-ibil dinamakan al-an'am. Nama hewan 3 ni an'am. Kenapa dinamakan an'am? Karena banyak nikmatnya. Kambing itu, jingoklah. Kepalanya baca dibuat makanan, matanya baca dimakan, buntutnya gantungan kunci. Tak kata yang dibuang. Kulitnya baca buat beduk, buat terbangan. Kakinya dimakan wong. Maka dinamakan an'am. Karena banyak nikmat-nikmatnya, tak ada yang dibuang. Ini 3 hewan ini dinamakan an'am. Tak ada yang dibuang, diperlukan galau. Yang pertama apa dia? Ibil, onto. Masya Allah, onto. Yang kedua al-baqar. Baqar itu bahasa Arabnya sapi. Kenapa sapi dinamakan baqar bahasa Arabnya? Li'annahu yabkurul arda. Dia memecah tanah, membajak tanah itu pakai sapi. Tanah-tanah keras dipijak jadi pecah. Makanya wong jenius dinamakan bakir. Dia bisa memecahkan masalah-masalah sulit. Jadi apa artinya wong yang namanya bakir, Ustaz?
Bakir itu artinya jenius, pandai. Masalah-masalah yang keras, yang sulit, pacak dia mecahkannya. Maka dinamakan bakir, pintar. Apalagi al-ghanam. Itu hewan 3 itu. Kami miago ayam Ustaz, tidak wajib zakatnya dari zakat ini. Jualan ayam masuk ke zakat tijaro. Jadi bukan artinya tidak wajib zakat kalau miago ayam. Masuknya zakat tijaro, perdagangan ayam. Kami miago bebek Ustaz, tidak masuk zakat ini karena ini cuma 3 be. Sapi, kambing, onto. Kalau miago bebek tidak masuk di bab ini. Bukan tidak kena zakatnya, zakat yang lain. Zakat yang lain apa dia? Dagang bebek, jual bebek, masuk zakat tijaro. Masuk zakat tijaro dia. Nah, itu yang dimaksud dengan 3 ini. Di sini sebutkan mawashi dalam kitab kita ni, atau masyiyah li'annahu yamshi, li'annaha tamshi, berjalan. Atau lebih pasnya dinamakan an'am atau na'am karena banyak nikmat. Itu zakat yang pertama. Yang kedua al-asman. Yang dimaksud dengan asman ini az-zahab wal fiddah, emas sama perak. Emas itu wajib dikeluarkan zakat dengan syarat-syaratnya. Nanti mungkin bakal dijelaskan galau. Emas ini tadi emas investasi, bukan emas untuk pakaian wong rumah kita. Ada duit melikan emas untuk bini kita pakai, walaupun dipakainya 3-4 tahun sekali. Pokoknya untuk pakaian, beli cincin, tidak kena zakat itu. Kenapa? Karena untuk dipakai yang halal untuk pakai. Wong lanang tidak boleh pakai emas. Kecuali kalau gigi emas boleh. Kenapa? Karena kalau ditampel pakai besi-besi selain emas itu bisa berkarat. Kalau karatan, infeksi, penyakit pada gusi gitu, berbahaya. Kalau emas itu murni, bagus dia. Dia tidak menyebabkan karatan. Simpanlah bertahun-tahun emas, tidak karatan. Jadi kalau giginya diganti dengan gigi emas boleh. Wong lanang Ustaz, wong lanang tidak boleh pakai emas kecuali kalau dibutuhkan. Cuman kalau mati cabut. Jangan simpen duit itu, kalau dilebu baca jadi duit itu untuk ahli warisnya. Nah, jadi emas, selain emas, perhiasan yang halal makainya. Siapa yang halal? Istri kita, anak betino kita. Itu tidak wajib kena zakat. Emas batangan beli, nyimpen untuk investasi. Tidak simpen nama kita. Begitu datang 1 tahun, nah kena zakatnya 100 gram ini. Untuk pakaian Ustaz, makainya mak mano, pakai tempe ke di kening apa? Tidak baca kan, emas batangan ini. Nak dilebur dulu dibuat cincin. Jadi kalau perhiasan itu cincin, gelang, kalung, nah itu wajar. Jadi kalau kita kata ini punya siapa? Punya istri. Tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Makanya ini yang wajib emas sama perak. Nanti mungkin bakal dijelaskan lebih lagi. Wadzuru, pertanian. Yang dimaksud pertanian di sini bukan seluruh yang kita tanam. Ada tanaman-tanaman khusus, tanaman makanan pokok, padi, beras. Nah itu kena itu. Yang punya sawah siap-siap kalau sudah 1 tahun, hitung panennya tadi, berapa penghasilannya. Atau nanam jagung, makanan pokok, atau gandum. Kalau pecah timun, nah itu tidak kena. Kalau dia jual timun, zakat perdagangan masuknya. Kalau itu pun cukup. Apa dia lagi yang wajib dikeluarkan? Wasimar, anggur sama kurma. Kalau dia punya kebun anggur, kebun kurma, kena. Kalau kita di Indonesia ini kata, tanamlah kurma, tak tumbuh, tak berbuah. Tumbuh, tapi tak berbuah. Kenapa kurma tu tidak berbuah? Berbuah tapi hijau terus, tidak masak-masak. Karena untuk masakkan kurma itu ada namanya angin panas, bahasa Arabnya angin samum. Jadi di Timur Tengah atau daerah-daerah yang tumbuh batang kurma itu dia bertumbuh. Kira-kira sebulan di musim panas dia tu ada angin tadi panas nian. Rupanya angin tu masakkan buah kurma sehingga buah kurma tu masak. Nah kita tidak kati samum tu. Adanya panas, matahari pagak gitu. Jadi tidak masak-masak. Kalau kita nanam batang kurma, tumbuh dia hijau, kuning terus, tidak masak-masak. Mana masaknya?
kirim angin hangat dulu, angin panas dulu. Nah, tak tahu mak mana caranya, apa dibakar tiap hari bawah tu supaya hangat tadi tu, hangat atau dikukus kan supaya hangat kan dengan derajat-derajat tertentu kan. Allah alam mak mana caranya itu. Pokoknya angin itu adanya daerah-daerah khusus. Kalau kita kena itu panas gitu. Nah, itu baru dikeluarkan zakat. Atau anggur, kita punya batang anggur, kebun anggur, kalau sudah sampai di batas-batas tertentu maka dikeluarkan zakatnya. Kemudian apa lagi? Tijaro, perdagangan. Apapun yang kita dagangkan wajib dikeluarkan zakatnya kalau sampai ke nisabnya. Kalau belum sampai, dagang kopi ya Ustaz cuma 7 biji, tak kena zakatnya. Ada syarat-syaratnya. Jadi bukan ini secara setiap kita punya dagang mesti kena zakatnya. Kaget dulu, ada syarat-syaratnya. Setiap kita punya kambing mesti kena zakatnya. Kaget dulu, dihitung dulu berapa banyak kambingnya dengan syarat-syaratnya. Ini baru contoh baik ini. Pamal mawasi, zakat hewan ternak. Ini hewan ternak bakal dibahasnya. Fatajibu zakat fi salasati ajnas minha al-ibil wal bagor wal ghanam. Zakat hewan ternak cuma 3 hewan ini be. Kalau kita punya ternak kambing, kalau kita punya 3 ternak kambing, maka wajib dikeluarkan zakat. Tidak seluruh kambingnya sampai mempunyai 40 kambing. Punya 10 kambing belum wajib dizakatkan. Dari zakat ini 10 kambing tadi dijualkan, zakat tijaro, larinya ke zakat tijaro. Atau sapi kalau minimal kita punya 30 sapi baru dikeluarkan siko. Kalau baru punya 10, 20 belum wajib dikeluarkan. Itu pun dengan syarat-syaratnya. Wal ibil, dan onta. Jarang kita punya onta. Kalau kita punya 5 onta, maka dikeluarkan 1 syatun, kambing, baru dikeluarkan. Kalau yang lain kuda, tidak wajib, tidak masuk di sini. Atau hewan-hewan selain 3 ini, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Wa syaraitu wujubiha sittatu asya. Syarat wajib hewan ini dikeluarkan zakatnya ada syaratnya. Syarat yang pertama Islam, yang punyanya tu wong Islam. Kalau orang kafir tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kalaupun dia mengeluarkan tidak sah. Kenapa? Karena syaratnya harus Islam. Kalau non muslim tidak wajib mengeluarkan zakatnya. Dalilnya karena Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Hadhihi faridatus shadaqah allati faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alal muslimin." Ini dalilnya ini. Ini sedekah wajib atau ini zakat yang diwajibkan oleh Rasulullah SAW atas kaum muslimin. Jadi kata ulama, kalau kita punya ternak 3 ternak ini, kalau kita muslim maka wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat-syaratnya. Dengan syarat-syaratnya. Kalau non muslim tidak wajib mengeluarkan zakat, tapi mereka nanti di hari kiamat yutolab, dituntut oleh Allah. Kenapa tidak masuk Islam? Kenapa tidak bayar zakat? Jadi al-kuffar mukhatabuna bi furu'is syariah. Orang kafir itu setiap ada kewajiban-kewajiban kena tuntut dia. Tapi kalau dia melaksanakan tidak sah. Contohnya solat. Orang kafir tidak wajib solat, tapi dia kena tuntut. Nanti di hari kiamat dituntutnya 2. Ngapa kamu tidak solat? Ngapa kamu tidak Islam? Zakat itu juga. Kenapa kamu tidak zakat? Kenapa kamu tidak Islam? Dulu kami solat, tidak diterima solat kamu. Karena syaratnya solat itu Islam dulu. Karena solat itu ada niat. Sedangkan niat itu syaratnya Islamun nawi. Yang berniat itu syaratnya wong Islam. Nah, jadi 2 kali dia dosanya. Kenapa tidak solat? Ditanya, masalah kakum pisakor. Kenapa kalian masuk neraka ini? Neraka sakor. Qalu, mereka mengatakan lam naku minal musallin. Kami tidak sholat dulu di dunia. Kalau seandainya mereka tidak dituntut sholat, kenapa ayat ini ditanya? Jadi syaratnya itu harus Islam. Kalau murtad Ustaz,
Murtad itu yang pernah Islam kemudian keluar dari Islam, itu namanya murtad. Kalau dia dari Konghucu pindah ke Kristen, pindah ke Katolik, pindah ke Buddha, pindah ke Hindu, belum namanya murtad. Jadi syaratnya murtad itu dari Islam ke selain Islam. Nah, itu namanya murtad. Tadinya Muslim, selain Muslim. Mana hukumnya kalau dia ini murtad? Wong murtad, dia murtad sudah wajib zakat. Misalnya zakatnya sudah wajib, maka dia harus mengeluarkan. Kenapa? Karena waktu kamu masih Muslim, kamu sudah kena tuntut zakat, kamu telah kena tuntut sholat, kamu telah tuntut ibadah, kamu harus melaksanakan hal-hal ini. Kalau dia murtad, kemudian masuklah zakat, artinya murtad dulu baru wajib zakat, maka wong murtad itu hartonya disita. Itu kalau hukum Islam, disita kalau mau gub. Kalau dia masuk Islam lagi, balikkan, bayar zakat. Kalau dia tidak masuk Islam, maka hartonya untuk kaum muslimin. Itu kalau hukum Islam. Kalau berlaku hukum Islam macam itu, pamaluhu pai'un. Pai'un itu ghanimah, rampasan untuk kaum muslimin, untuk maslahat kaum muslimin. Kalau negaranya negara Islam. Kalau bukan negara Islam, tidak. Nah, jadi syarat yang pertama adalah Muslim. Syarat yang kedua, al-hurriyah, pemiliknya wong merdeka. Kalau budak tidak wajib zakat. Mungkin masalah ini ya tidak ada lagi kan, perbudakan tidak ada. Syarat yang ketiga, al-milkut tam, pemiliknya, dimiliki penuh, punya dia barang itu. Kalau punya wong ya pemiliknya yang mengeluarkan. Jadi dimiliki oleh dia. Syarat ketiga, nisab, ada nisabnya, batasannya. Kalau dalam zakat ini ada nisabnya, tidak boleh dikeluarkan kalau belum nisab. Kalau belum nisab, belum wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau onto, kalau sudah sampai ke nisabnya 5 onto, maka dikeluarkan 1 kambing. Kalau seandainya punya 10 onto, maka mengeluarkan 1 lagi. Terus berikutnya 30 sapi, maka mengeluarkan 1 sapi. 40 kambing, maka mengeluarkan 1. Begitu selanjutnya. Jadi harus ada nisab. Contohnya nisabul ibili khamsatun. Wa awwalu nisabul bagori salasun. Jadi kalau onto, kalau sudah punya 5 onto, keluarkan sikok kambing. Kalau nisabul bagor 30 sapi. Kalau baru punya 20, 29, belum wajib. Nah, ini syarat ini sampai dulu ke nisabnya. Kalau kambing, kalau punya kambing sampai 40 kambing, baru kena zakatnya. Kalau baru 39 kambing, belum kena zakatnya. Itu cara zakatnya. Kemudian al-haulu 1 tahun. Haul itu artinya setahun. Sering kan kita dengar ada peringatan haul si syekh pulan, habib pulan, kiai pulan, ulama pulan, orang tua pulan. Apa artinya haul tu? Memperingati 1 tahun. Itu namanya itu. Kalau dalam zakat dimiliki 1 tahun. Punya kambing 40. Nah, kena zakatnya ini. Pemiliknya Islam, Muslim, Ustaz. Kapan belinya dimiliki kambing ini? Baru 10 hari. Belum kena. Nunggu setahun dulu. 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 10 bulan, 11 bulan, 12 bulan. Kena zakatnya. Berarti 1 kambing kamu harus keluarkan. Kenapa? Karena sudah haul 1 tahun. Punya sebulan, 2 bulan, 5 bulan dijual ke nyogalo, habis. Tidak wajib zakatnya. Tidak wajib zakat. Kenapa? Baru 5 bulan dah dijualnya, Ustaz. Tidak wajib dizakatkan. Kalau sudah 1 tahun baru. Begitu juga yang lainnya. Punya emas, beli emas batangan untuk investasi, kena zakatnya, Ustaz? Kena. Sehari, sebulan, 2 bulan, 5 bulan, 10 bulan. 2 bulan lagi kena zakatnya 2,5%.
Kalau seandainya emas itu sesuku, segram itu 1 juta, berarti 100 gram 100 juta. Kena zakatnya 2,5 juta. Dari harganya bukan emasnya tetap, kena zakat 2,5% tetap. Oi dah duitnya baik betul ke? Harganya berapa emas segram? Emas segram 1 juta. Kalau 100 gram 100 juta. Lah 10 bulan ini. Kena kau jual kenyo. Dijual kenyo emasnya tadi itu. Tidak jadi zakatnya. Oh sekewit ustaz loh. Hak dia nak dia buang ke, nak dia jual ke segala. Jadi kalau aku nak ngugurkan zakat, kalau aku nak jahat nak galak berzakat, jualkan. Iyo. Tapi orang ingat Allah tahu isi hati kita. Allah tahu isi hati kita, bukan kita ngajarkan akal ini. Wong kan pelit kan itu kan, lemak nian. Aku belumlah untung 2,5 juta, kau lah nagih 2,5 juta, aku jual ke lemaknya. Isi hati kita Allah tahu. Jangan main-main kita dalam bab ini. Wong yang numpuk emas dan perak kemudian tidak mengeluarkannya, fabasyirhum bi'adzabin alim. Walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah, fabasyirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa dhuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzukul adzaba bima kuntum taknizun. Wong yang nyimpen emas perak, beli emas lah yang zakat tadi itu, tidak diinfakkannya, tidak disedekahkannya. Fabasyirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar gembira, azab pedih untuk dia ni. Gimana azabnya? Yauma yuhma 'alaiha. Pada hari itu, hari kiamat kata Allahnya, dipanaskan hartonya tadi sampai berbentuk merah. Patukwa bihajibahuhum. Ditempelkan, diterikah di kening mereka. Wa junubuhum wa zuhuruhum, punggung mereka. Kata Allahnya, haza maka nastum li anfusikum. Ini gara-gara kau simpan tidak keluarkan zakat, ini dia raso kelak, kata Allahnya. Begitu ditempelkan, kata ulamanya, tinggal tulang mendulang yang sudah rapuh. Begitu ditempelkan panas, sket, bau naik baik punggung gitu, langsung tinggal tulang baik, tengkorak baik. Yang sudah rapuh, cekel langsung gubuh. Bangkit ke lagi oleh Allah, hidup ke lagi, tempek ke lagi. Nah ini hukuman wong yang tidak galak membayar zakat. Dalam hadis yang lain disebutkan, wong yang tidak galak nyimpen zakat, yang tidak galak mengeluarkan zakat, sudah wajib zakat, dia tidak mengeluarkan. Atau zakat yang tadi dimainkannya 1 miliar. Anak punya duit 1 miliar Ustaz, zakatnya berapa? 25 juta. NMAX kecil itu Ustaz, 25 juta, bukannya murah. Ya kan 2,5% ni 1 miliar berapa? 25 juta NMAX. Metu kan sehari kalau kayak ngigau, kalau orang pelit. Kalau orang tidak pelit tidak galak, dikuranginya. 2 juta be Ustaz, minta maaf be sama Allah tu kata. Nah ini namanya tidak mengeluarkan zakat dengan cara yang benar. Tadinya besar dikecilnya. Dah kata duit aku inilah galau, ini injuk sianu, bukan duit aku, duit sianu. Dibohong-bohongnya. Allah tahu isi hati kita. Itu nanti di hari kiamat, itu kata Allah, kata Rasulullah dalam hadisnya itu, yuhawwal ilaihi syuja'al agra. Duitnya tadi itu dibentuk oleh Allah seperti ulo. Ulonya itu syuja'ul akra. Ulo syuja'ul akra ni di bumi tak katik. Tak katik ni di bumi. Yang ada sekarang ni ulo-ulo yang inilah. Kenapa yang ini tak katik Ustaz di bumi Ustaz? Sangat berbahaya. Makanya tidak diadakan di bumi ni, sangat berbahaya. Akra tu artinya botak. Kata ulama, berambut apa dia tu botak? Bisa jadi berambut tapi botak tengahnya. Ada yang mengatakan tidak, istilahnya tu kepalanya itu ngelupas kulitnya, seakan-akan botak. Jadi tidak ada becak ulo biasa, cuman di kepalanya tu ngelupas. Kenapa? Karena racun yang dikandung di kepala tu tidak kuat di badannya sampai ulonya dewek ngelupas. Mak mana kalau nempel di badan kita? Ini digalungkan di wong tadi itu. Kemudian di leher tadi itu, kepala itu dimakan oleh ulo tadi itu. Sambil ulo tu ngomong, ana maluk, ana kanzuk, aku ni sebenarnya duit kau. Ana ni simpanan kau dulu tu. Dimakan sampai hancur kepala ini tadi. Kita dah cap lagi, tangan kita dililit sama ulo tadi. Begitu selanjutnya, selama-lamanya kita dibelit tadi itu. Nah ini hukuman wong yang tidak bayar zakat. Makanya kalau kita punya harta, bayarlah zakat dengan cara yang benar. Selamat kita.
Dan duit ini bukannya hilang, justru bakal diganti lebih besar lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa dia lagi? Zakat diwajibkan selain haul. As-saum, bukan som. Kalau saum tu puasa. Kalau makin sin, diberi rumput yang gratis. Kambing tadi tu digawak ke padang rumput. Nah, makanlah ini rumput punya Allah ini. Makan tiap hari kambing tadi. Lain kalau kambing tadi tu dibelikan rumputnya mahal, rumput obat ini. Meli dari pabriknya, dinju ubat ini, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Kenapa? Lado modal. Jadi som ini diternak, kambing ini diberikan makan rumputnya ngambil belakang rumah, atau dilepaskan makan dewek dia di rumput-rumput tadi tanpa modal. Nah, ini syarat wajibnya zakat hewan ternak. Kalau seandainya memenuhi syarat ini, dimiliki oleh orang Islam, ya deh, orang Islam yang punyanya tadi. Kalau non muslim tidak masuk hitungan, tidak wajib zakatnya. Kemudian hurriyah, merdeka, kemudian dimiliki secara penuh, bukan punya wong lain, punya anak yang suat ini. Kambing 40 sampai 60 ini punya anak. Kemudian nisabnya 40 minimal kalau kambing, kalau sapi 30 minimal. Kalau kalau onto minimal 5, kalau bau punya 4 tidak wajib. Atau kalau bau punya 39 kambing tidak wajib. Kalau punya kambing, kalau sapi 29 tidak wajib. Sampai 30 dulu baru cerita dikeluarkan zakatnya. Kemudian 1 tahun dimiliki. Kalau baru sebulan 2 bulan dah nak dijual, dah ada kewajiban zakatnya. Setahun dulu dipiara. Kalau setahun baru. Kemudian haul nisab, saum. Saum itu diberi makanan rumput mubah, tidak dimiliki oleh manusia, punya Allah. Rumputnya gratis. Atau sekali-sekali dinjuk rumput ubat dibelikan murah harganya, cuma sekali-sekali Ustaz. Tak makan sehari juga tidak mati kambing. Maka dikeluarkan zakatnya. Kalau tiap hari makanannya makanan khusus, diambil, dibeli dengan harga, maka gugurlah kewajiban zakatnya. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Al-Muzaki, orang yang mengeluarkan zakat dengan cara yang benar. Dia bakal menyelamatkan kita, harta kita menyelamatkan kita. Dan mudah-mudahan Allah memberkahi hidup kita, umur kita. Bakal beberapa hari lagi kita bergantian tahun. Artinya umur kita makin naik sekarang. Yang tadinya 30, besok 31. Yang tadinya ajal kita masih berapa tahun lagi, mulai berkurang. Makanya gunakanlah waktu kita yang positif, yang baik-baik, yang bagus-bagus. Jangan digunakan untuk kejahatan, apalagi digunakan untuk bermaksiat. Tak tahu kita kapan ajal menjemput kita. Harapan kita mudah-mudahan tahun depan lebih baik lagi, lebih taat lagi, lebih bagus lagi. Mudah-mudahan yang sudah kita jalani selama ini di tahun 2003, dosa kita diampuni oleh Allah, dimaafkan oleh Allah, amal baik kita diterima. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal ahwal, hawwil halana ila ahsanil hal. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.